السلام علیکم ویورس، ناول 5 ایپیسوڈ نمبر 1۔ اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ لیں گے ہم۔ اگر تم مل جاؤ۔ گانے کے بول دو دلوں میں چھپے جذبات کو ظاہر کر رہے تھے۔ کمرے میں چھائی قربتوں کی مہک پورے گھر کو اپنی نثار میں لیے ہوئے تھی۔ تم میری زندگی ہو سہرش، تمہارے سوا میں کبھی کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے کو تھامے وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ میں جانتی ہوں، اور میں بھی صرف تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت۔ آج ہم ایک ہو گئے ہیں، ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ تمہارے ساتھ میں دنیا کی ہر بات کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ اس کے سینے سے سر لگا کر سہرش نے اپنا آپ اس کو سونپ دیا تھا۔ بدلے میں وہ اسی پیار سے ہر اس دوری کو ختم کر رہا تھا جو ان کے درمیان تھی۔ کبھی سوچتا ہوں اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، یا مجھے ہرگز منظور نہیں تھا تم کسی اور کی ہو۔ اس کے گالوں پر محبت کی مہر لگاتے ہوئے اس نے جنوں سے بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری دسترس میں ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، میری جگہ یہاں تھی اور رہے گی۔ اس کے سینے پر بائیں جانب انگلی رکھ کر سہری نے جس ادا سے کہا تھا وہ مسکرا دیا۔ تیز ہوائیں چلنے سے کمرے کی ایک کھڑکی زور زور سے بج رہی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور ہوا کروٹ بدل رہا تھا، پھر یکدم اٹھا اور دھڑکن جو بے ترتیب تھی گہرے سانس لینے لگا۔ دروازے پر دستک سے وہ اٹھا اور جا کر دیکھا۔ تہامی کیا ہوا، یہ شور کیسا ہے؟ مسز گیلانی نے کمرے میں جام کر پوچھا۔ مما وہ کھڑکی کھلی ہے تیز ہوا سے، تہامی نے آدھا بتایا، پھر واپس مڑا اور جا کر لیٹ گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں مما، بس تھک گیا ہوں اور بہت نیند آ رہی ہے، صبح بات کرتے ہیں۔ تہامی نے کہہ کر کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ گیلانی صاحب کی 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، فاخر، رحام، تہامی اور ثنا۔ فاخر اور ثنا دونوں تہامی اور رحام سے بڑے تھے۔ دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ رحام ابھی پڑھ رہا تھا۔ تہامی نے اپنی اسٹڈی کے بعد باپ کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ وہ شوق و چنچل لڑکا ایک دم ہی زندگی سے الگ ہو چپ چاپ سا۔ اسی فکر میں گیلانی نے اپنی شوگر ہائی کر رکھی تھی، ہر بار ہر رشتے کو انکار، مگر اب وہ اپنے ماں باپ کے آگے ہار گیا اور ان کی بات مان گیا۔ گیلانی ہاؤس باہر سے جتنا خاموش نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی چہک رہا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اپنی خوش طبعی میں مصروف تھا، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں مسز گیلانی مٹھائی کا ٹوکرا نوکر کو دے کر واپس مڑی تو ہنستی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ او تہامی، تم نہیں جانتے آج میں کتنا خوش ہوں، مجھے کتنا انتظار تھا اس دن کا، تمہارے رشتے کی بات چلانا، تمہارے… وہ اپنے منجلی بیٹے کا چہرہ تھام کر بولی، بدلے میں وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ بھی نا ماما، وہ ہنستا ہوا نیچے اتر آیا۔ کیا ماما، تم خوش تو ہو نا؟ تہامی بات سنو میری۔ مسز گیلانی اس کی بے مطلب سے مسکان پر پریشان ہو کر اس کے پیچھے چلتی حال تک آ گئی، جہاں باقی سب ایک دوسرے کی تعریف میں مصروف تھے۔ کیسے لگ رہا ہے بھائی؟ رحام نے اپنی کرتے سے بل نکالتے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ جوکر لگ رہی ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا ہے سب کو۔ ابھی بات پکی نہیں ہوئی، ابھی لڑکی کو دیکھا تک نہیں آپ نے، ابھی بس جانا ہے اور یہ حال ہے سب کا۔ مجھے ڈر ہے کہ میری شادی کے چکر میں اپنی فیملی نہ کھو دوں۔ تہامی نے لمبا سانس چھوڑ کر اونچی آواز میں کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم ہمیں پاگل کر چکی ہو تہامی، اب کسر باقی نہیں۔ گیلانی صاحب نے اس کی بات کا جواب دیتے سب کو باہر داریوں میں بیٹھنے کا کہا۔ بابا چھوڑیں، اس وقت نہیں۔ فاہر نے آ کر بات سنبھالنی چاہیے، مگر نہیں۔ فاہر مجھے بات کرنے دو، اس سے یہ چاہتا کیا ہے؟ اس کو کیوں ہر چیز میں مسئلہ ہو جاتا ہے؟ بابا میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ ہاں پتہ مجھے تمہارا مطلب۔ دیکھو اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو، وہ کتنا خوش ہے اپنی شادی سے۔ تم چچا تایا بن گئے ہو، کیا تم ساری زندگی ایسے کنوارے رہنا ہے؟ نہ تم کو کوئی پسند کہ چلو ماں باپ کا کام آدھا کر دو، یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اوپر سے تمہارے طنز۔ دیکھو صاحبزادے، گھر بساؤ اپنا اور ہم کو سکون سے رہنے دو، رحام کا بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہے۔ گیلانی صاحب مکمل غصے میں تھے۔ چلیں ہم بس بھی کریں، آج اس کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بات پکی کر کے ہم نے آنی ہے۔ لڑکی بہت پیاری ہے، مجھے ایک جھلک میں پسند آ گئی تھی۔ چلیں اب، مسز گیلانی نے خوشی سے کہا اور جانے کو دونوں ہال کے مین دروازے تک آ گئے۔ جب گیلانی صاحب نے پھر مڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا، وہ جو ڈانٹ سن کر صوفے پر بیٹھا تھا یکدم کھڑا ہو گیا۔ جی پاپا، تہامی نے خود ہی پوچھ لیا۔ گاڑی میں چلا کر جاؤں گا؟ چلو جلدی کرو۔ ہیں، میں گاڑی چلاؤں گا؟ تہامی نے حیرت سے اپنے باپ کا منہ دیکھا۔ ہاں تمہارا رشتہ دیکھنے جانا ہے، تم ہی چلاؤ گے، اس سے نہیں ہوتے یہ کام، جلدی کرو۔ گیلانی صاحب اتنا سنجیدہ تھے، وہ چپ چاپ چابی پکڑ کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ نورا میری جان، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری ساس تو سر آ رہی ہیں۔
कलसूम खातून ने उनके कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रख दिए। अम्मी अभी वो बस देखने आ रहे हैं, मेरी सास ससुर नहीं बन गए और ये पूरी फौज क्यों आ रही है। वो गुस्सा कर वो कपड़े उठाकर बोली, ऐसे नहीं कहते, बहुत अच्छी फैमिली है और बाहर का कोई है ही नहीं। गिलानी साहब के 2 बेटे, उनकी बीवी, बेटी, दामाद और उनके बच्चे हैं बस। कलसूम ने प्यार से कहा। नूरा उनका मुंह देखती रह गई। अभी भी बस? बुरी बात, चल अब तैयार होकर किचन में आ जाओ, आज चाय तुम सर्व करोगे। अम्मी मैं, वो उनका मुंह देखती रह गई, जबकि कलसूम खातून कहकर कमरे से चली गई। काश तमान, काश तुमने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो मुझे यूं लोगों के सामने होना पड़ता। काश तुम भाभी को ही बता देते या चाची को मना लेते। अब उनकी काज का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ मेरा मुकद्दर लिखा वहाँ मुझे कबूल है। फूल की स्क्रीन को पलट कर नूरा ने सर्द आ बढ़ी और वापस अलमारी खोलकर अपना दुपट्टा तलाश करने लगी। तमाम मेहमानों से मिलकर कलसूम ने अपने बेटों का तारीफ करवाया। कासिम छोटा था और पढ़ रहा था, जबकि वसीम शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। इसकी शादी अपनी चचेज़ाद सबा से हुई थी। कासिम ने बारी बारी सबको सलाम किया और जाकर माँ के पास बैठ गया, जबकि वसीम ने सबा को इशारा किया। वो उठकर किचन में चली गई। आपके बच्चे बहुत सादतमंद हैं, सुलझे हुए हैं माशाल्लाह। इसी गिलानी ने बात शुरू की। जी माशाल्लाह, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, कुलसूम बेगम ने उससे मोहब्बत में कहा। बहन जी, सलीम साहब नज़र नहीं आ रहे। गिलानी ने जो ही जिक्र किया वसीम ने जवाब दिया और फिर दोनों बातों में लग गए। बहन, हम जहाँ जिस काम के लिए आए हैं पहले वो कर लें। मुझे आपकी बेटी का मासी शौकत ने बताया था और जब से मैंने देखा है मेरा दिल आ गया है नूरा पर। अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मिसेस गिलानी ने बात शुरू की। सब मतवज्जा हो गए। जी बहन, हमें भी आपके बेटे के बारे में बताया था, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। कलसूम बेगम वसीम को इशारा किया। वो उठा और किचन में आ गया। चाय ले आओ कि इनके जाने के बाद लाओगी, वसीम ने नूरा को देखकर मजाक में कहा और फौरी वापस गिलानी साहब के पास आकर बातें करने लगा। इतने सारे लोगों को देखकर वो खड़ी तसबस शिकार थी। वो अपने ठंडे होते हाथों को मसल रही थी। उंगलियां मरोड़ कर वो परेशान सी खड़ी थी। बाहर के हॉल से उसको कोफ्त हो रही थी। भाभी आप ले जाओ, मेरा रिश्ता तो कब का हो गया, 2 बच्चों की माँ हूँ। सबा इसकी हालत से महसूस होते हुए बोली। भाभी मुझसे पक्का चाय गिर जाने। अरे कुछ नहीं होगा, चलो मैं साथ में। सबा ने उसका दुपट्टा ठीक किया और साथ लेकर उसको हॉल में आ गई, जहाँ सब मौजूद थे। इसके आते ही सबकी बातें ख़त्म और उसी पर ध्यान था। वो पहले ही बहुत कन्फ्यूज़ थी और अब तो मज़ीद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ट्रॉली एक तरफ करके इसने मदम सी आवाज़ में सलाम किया। सब ने एक साथ जवाब दिया। फिर सब हंस पड़े। यहाँ आओ मेरे पास। मिसेस गिलानी ने उसको अपने पास बिठा लिया और बातें करने लगे। सभी चाय के साथ बड़े नवाज से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सना बाजी, ये तहामी बाई को भी 1 कप चाय भिजवा दें, बेचारे बाहर गाड़ी की रखवाली में बैठे हैं। तहाम ने उसके कान में सरगोशी की। फाहिर की हंसी निकल गई। इसने कप टेबल पर रखा और सारा संजीदा हुआ। तहाम चुप कर जाओ, क्यों उनके होने वाले दामाद को बेइज्जत करने पर तुले हो, मोश रहो, फाहिर ने दान दबाकर कहा, जिस पर सना ने कहका लगाया। सब उनकी तरफ मतवज्जा हो गई। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। कलसूम ने बड़ी हसरत से देखा। जी आंटी बिल्कुल। फाहिर ने रहाम को हाथ मारा। गिलानी साहब वसीम से बातों में इस कदर मगन थे कि उनको कुछ पता नहीं चला बाहर का। चलिए बहन, अब हम रुखसत चाहते हैं, अब आपने चक्कर जरूर लगाना है। मुझे उम्मीद है आपका जवाब हमारे हक में होगा। मिसेस गिलानी, शगुफ्ता ने मान से कहा। सबसे मिलकर वो लोग बाहर निकले। कलसूम और कासिम वसीम सब उनको गेट तक छोड़ने आए थे कि सामने गाड़ी पर जो ही नज़र पड़ी कलसूम ने तहामी को पहचान लिया। बेटा आप भी आए हो, तो घर क्यों नहीं आए? कासिम और वसीम ने जाकर हाथ मिलाया। जी वांटी, मैं बस अभी आया, बाबा गाड़ी नहीं चला सकते, सोचा उनको खुद ले जाऊँ। तहामी ने बात संभाल ली। ठीक है बेटा। कलसूम ने शफकत से सर पर हाथ रखा और वो लोग वापसी के लिए निकल पड़े। मेहमानों के जाने के बाद कलसूम ने सबा को नूरा की रजामंदी जानने के लिए उसके कमरे में भेजा था। वो सब तो इस रिश्ते के लिए तैयार थे, मगर नूरा की रजामंदी बहुत अहम थी। इसकी फिक्र इन सबको थी। कासिम अभी इस सब से अनजान था। वो अपने कमरे में वापस पढ़ने चला गया। वसीम ने कलसूम को हौसला दिया। नूरा इस घर की इकलौती और लाडली बेटी है। छोटी उम्र में उसके अच्छा रिश्ता देखकर कलसूम ने बात तो चला ली थी, मगर अंदर से परेशान थी। नूरा सो गई हो? सबा ने दरवाज़ा खोला। वो लेटी हुई थी। चलती पास आकर उसके करीब बैठकर वो उसके बाल ठीक करने लगी। भाभी मुझे पता नहीं, दिल बहुत परेशान है। नूरा ने करवट बदली और सीधा होकर लेट गई। जब लड़कियों के रिश्ते आते हैं उनकी ऐसी घबराहट होती है। जब ताई वसीम का रिश्ता लेकर आई थी मेरी भूख ही मर गई थी, सबा ने हंसकर उसको बताया। मगर भाभी आपकी तो लव मैरिज थी, नूरा ने मुँह वसोड़ कर कहा और चुप हो गई।
तो तुम्हें कोई पसंद है? सबा ने तासुब से उसको देखा। नहीं भाभी, यूं ही कहा। नूरा चुप हो गई। जब वही हाथ थामने आगे ना आया जिसकी चाह थी तो नाम लेकर खुद को क्यों बदनाम करती। गुड़िया, निकाल के वो 3 बोल बहुत कुव्वत रखते हैं, तो बोल है कि कलमा हर खौफ निकाल देता है। तुम क्यों सोचती हो शादी अरेंज हो या लव, बस शरीके सफ़र अच्छा होना चाहिए, सबा ने उसको प्यार से समझाया। शायद आप ठीक कह रही हैं, नूरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो सबा ने एक तस्वीर उसके जाने बढ़ा दी। ये तहामी की तस्वीर है, देख लो। नूरा ने वो पकड़ी नहीं तो सबा ने पास रख दी। इस उम्र में लड़कियां अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ख्वाब देखती हैं। नूरा, तुम देखोगी तहामी को, जानोगी तो हर अनजान खौफ निकल जाएगा। सबा ने वापस वही तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। नूरा की एक नज़र उस पर पड़ी, वो उछल पड़ी। ये क्या हुआ, जानती हो? सबा भी डर गई इसकी रिएक्शन पर। भाभी मेरे यूनिवर्सिटी में थे, ये मुझसे एक लेवल आगे, बहुत ज़हीन थे। नूरा ने कुछ पुराने दिन याद करते कहा। सबा हंस पड़ी। चलो अब तो जान पहचान निकल आई। ताइफ परेशान हो रही थी कि तुम्हारे जवाब को लेकर। और नूरा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहू को बेटी बनाकर रखने वाले, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सबा की मुस्बत बातों पर उसका दिल कुछ सुकून में आया। यही तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी फर्स्ट एपिसोड? नेम यू अपना ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।